Good afternoon, everyone. Our today's lecture is on the some numericals depends on your reluctance and the permeability. Then, in previous lecture, we have studied the different definitions like a permeability, then reluctance, permeance, then MMF, magnetic density, magnetic field strength. These are studied in previous lecture. In this lecture, there is the two definitions, that is the permeance and reluctance is remaining, permeance and reluctivity. And after that, there is some numerical which depends on your permeability. The firstly, what is meant by permeance? Definition of permeance is the I shared whiteboard and I'm not going to whiteboard shared झाला की समोर participant whiteboard is visible to all of you. No, ma'am. This side participant. No, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then permeance is equal to फॉर्म्युला नोट करते तेवढे तुम्हाला डेफिनेशन सांग. Permeance is equal to 1 upon reluctance. जसं आपण इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये कंडक्टन्सची डेफिनेशन बघितली होती. कंडक्टन्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टन्स. Similar like that, permeance is equal to 1 upon reluctance. Then tell me the definition. काही मग simply definition काही permeance is defined as participant tell me. काही मग definition student tell me. काही definition am I audible properly participant? No, ma'am. आवाज येतोय ना माझा क्लिअर? Yes, ma'am. मस्त सांगा. परमियन्स मीन्स व्हॉट? बोर्डवरती फॉर्म्युला लिहिलाय. परमियन्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रिलक्टन्स. मग काय येईल डेफिनेशन? 1 अपॉन जर एखादी टर्म्स असली तर त्यासाठी आपण काय प्रॉपर वर्ड यूज करतो? Participants, tell me. Permeance is the ratio of रेशो येईल का? 1 अपॉन जर कन्सेप्ट असली तर रेशो नाही, आपण त्यासाठी रेसिप्रोकल असा वर्ड यूज करतो. Permeance is defined as the reciprocal of reluctance. Clear? yes, ma'am. Very simple definition. Permeance is defined as the reciprocal of reluctance. Clear all of you? Yes, ma'am. Okay. Then, after that, there is a second definition is the reluctivity. Reluctivity is nothing but the specific reluctance. जशी आपण resistivity concept बघितली होती electrical circuit मध्ये. Similar like that, there is a reluctivity in the magnetic circuit. Reluctivity is nothing but the reciprocal of magnetic permeability. Reluctivity is defined as the reciprocal of permeability. Permeability is reciprocal is nothing but your reluctivity. Clear both of definition? Participant clear both definitions? Yes, ma'am. Okay. Then there is some numericals. It depends on your permeability B, H,
त्याच्यावरती काही न्यूमरिकल्स आहे, तर नोट करा स्टेटमेंट सर्वांनी. A wooden iron ring has mean diameter of mean diameter of 20 centimeter 20 centimeter and and uniform cross section and uniform cross section 3 centimeter square 3 centimeter square. It is uniformly wound. It is uniformly wound with a coil of with a coil of 600 tons 600 tons. Find first magnetic field strength magnetic field strength produced within the coil produced within the coil by a current of by a current of 2.5 ampere 2.5 ampere. Second one, the flux density produced by this current. The flux density produced by this current. Numerical note केले सर्वांनी? Yes, ma'am. Okay. Then tell me the given. Firstly, tell me the given. Mean that is the mean diameter, that is the small d is equal to 20 centimeter. Okay. After that, uniform cross sectional centimeter square. That means centimeter square is the unit of centimeter square. कसली unit आहे? Tell me student from your side. किंवा मीटर स्क्वेअर कसली युनिट असतं? पार्टिसिपंट्स रिप्लाय करा. कोण सांगता आन्सर? मीटर स्क्वेअर कसलं युनिट आहे? तुम्ही जोपर्यंत सांगत नाही तोपर्यंत मी पुढे घेणार नाही ते. Okay, meter square, that is centimeter square is the unit of your area. That's why A is equal to area. A is equal to 3 meter square 3 centimeter square असं दिलंय. After that, it is uniformly wound with a coil of 600 tons. That is N is equal to किती दिलाय? 600 tons. Okay. Then after that, magnetic field strength calculate करायची आहे by current of 2.5 ampere. म्हणजे capital I दिलाय. Capital I is equal to 2.5. Clear up to this? हे गिवन दिलंय, सगळ्यांना समजलं गिवन कसं घेतलंय ते? Yes, ma'am. Okay. After that, firstly, तुम्हाला फाइंड आउट काय करायचं आहे? मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ म्हणजे एच कॅल्क्युलेट करायचं आहे. अँड सेकंडली फ्लक्स डेन्सिटी बी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. हे दोन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे. एचचा फॉर्म्युला काय आहे? एन इंटू आय. एच इज इक्वल टू एन इंटू आय. MMF चा फॉर्म्युला आहे एन इंटू आय आणि MMF अपॉन लेंथ इज द फॉर्म्युला फॉर एच.
तर फर्स्टली आयर्न रिंग दिलेली, तर बघा आता मी कन्व्हर्जन करते काही पॅरामीटरचं. आयर्न रिंगचा मीन डायमीटर दिलेला आहे, त्यासाठीचा मग फॉर्म्युला आहे एल इज इक्वल टू 2πr. 2πr हा जनरली फॉर्म्युला असतो मीन सर्कमफेरन्सचा. टोटल सर्कमफेरन्स जर घेतला, टोटल लेंथ, तर 2πr हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. पण आपल्याला गिवन मध्ये देताना काय दिलं, डायमीटर दिलेला आहे. मग ही रेडियस आहे, डायमीटर काय असतो, रेडियसच्या हाफ, म्हणजे डायमीटरच्या हाफ जर घेतला तर तुमची रेडियस भेटते. हा फॉर्म्युला कसा मॉडिफाय होईल, एल इज इक्वल टू 2π d अपॉन 2, दॅट इज द डायमीटर अपॉन 2. कन्वर्जन काय केलं समजलं. Yes, ma'am. Participant 2π d upon 2, where d is the diameter आणि इथे r काय आहे, तुमची रेडियस आहे. That's why this formula gets converted. Then after that, put the all the value in this equation and find out the value of L. 2 as it is, pi is as it is, or put otherwise 3.14. Then d is equal to 20 centimeter. Convert that centi into meter. That means the 20 into 10 raised to minus 2 divided by again 2. हा डिवायडेशन फक्त एवढ्याच टर्म्सला येईल, लक्षात घ्या. 20 इंटू 10 रेज टू मायनस 2 डिवाइड बाय 2. आणि या एलचं पूर्ण आन्सर काय येतं ते मला सांगायचं. एल Ma'am, इज इक्वल टू, 0.628. ओके एक्झॅक्टली करेक्ट, 0.628 इज युअर आन्सर इन मीटर. तर आपण इथं कन्वर्जन करून घेतलंय सेंटीमीटरचं. एल समजला कसं फाइंड आउट केलं सगळ्यांना, पार्टिसिपंट. Okay, after that we have to find out the value of h, and the formula for h is, tell me from your side, h is equal to काय फॉर्म्युला घेतला होता सकाळी. गिवन नोट करा, मी नेक्स्ट स्टेपला इथे h चा फॉर्म्युला नोट करतो. गिवन नोट केलंय, हे नोट केलंय सर्वांनी. Yes, ma'am. पार्टिसिपंट नोट केले का सर्व. Yes, ma'am. ओके. इन प्रीवियस स्टेप h is equal to magnetic field strength is equal to mmf upon L. हा तुमचा फॉर्म्युला आहे, mmf upon length. Therefore mmf चा फॉर्म्युला काय आहे, n into I. n into I, number of turns into current is the mmf divided by L as it is. Then put all the values. Number of turns is equal to how many? 600. Okay, 600. Then I is equal to, capital I is equal to 2.5 here. 2.5. L is equal to 0.628. how many? 0.628. 0.628. Then tell me the answer for H. Calculation करा आणि आन्सर सांगा काय Ma'am, H. 2388.5. 2388.3 एम्पियर टन पर मीटर येणार, कारण हा एम्पियर टन आणि हा एलचा मीटरचा एम.
क्लिअर? फर्स्ट आन्सर समजले सर्वांना कसं आलं ते? Yes, ma'am. After that, second one, we have to find out the flux density. आता फ्लक्स डेन्सिटीचा फॉर्म्युला असा पण आहे फाय अपॉन एरिया. बट इथे आपल्याकडे फाय आहे का दिलेला आहे का? गिवन मध्ये फ्लक्स दिलेले आहे का? फॉर्म्युला कसा युटिलाइज करायचा याचं जजिंग सांगते मी तुम्हाला इथे. फ्लक्स डेन्सिटीचा जनरल फॉर्म्युला आहे फ्लक्स पर युनिट एरिया. पण गिवन मध्ये फ्लक्स दिलेले आहे का आपल्याला? No, ma'am. नाही. दॅट्स वाय मग फॉर्म्युला असा यूज करायचा की नॉन क्वांटिटी असणार आहे. मग आपल्याकडे फ्लक्स डेन्सिटीचा आणि मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या दोघांचं एक रिलेशन आहे. B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच हा आपला कॉमन फॉर्म्युला आहे. ओके. फ्रॉम दॅट व्हॅल्यू फॉर्म्युला put the value of mu in terms of mu 0 and mu r. B is equal to mu 0 mu r into capital H. गिवन मध्ये म्यू झिरो ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते. तुमच्या कॅल्सीवर पण दिलेली आहे. चेक करा कॅल्सीवर म्यू झिरो भेटतो का? कॉन्स्टंट आणि समथिंग व्हॅल्यू कॅल्सीचं जे बॅक कव्हर असतं तिथे दिलेले असते बघा. तर म्यू झिरो ची किती व्हॅल्यू आहे चेक करा आणि मला सांगा. किती आहे चेक करा. कॅल्सीवरती व्हॅल्यू कॉन्स्टंट डायरेक्ट म्यू झिरो येतो. इज इक्वल टू केलं का त्याचं डिजिट मध्ये आन्सर भेटतं किती ते. भेटला का कॅल्सीवरती आन्सर? पार्टिसिपंट रिप्लाय करा. माहित नसेल तर अदरवाईज मी कंटिन्यू करते पुढे. ओके ठीक आहे. म्यू झिरो ची व्हॅल्यू आहे कॉन्स्टंट आहे 4 पाय इंटू 10 रेज टू मायनस 7. 4 पाय इंटू 10 रेज टू मायनस 7 ही कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे म्यू झिरोची. म्यू आर जर दिलेलं नसेल गिवन मध्ये तर एअर ऍज अ मीडियम कन्सिडर करायचे आणि त्यासाठी म्यू आर ची व्हॅल्यू 1 असते. दॅट्स वाय पुट द व्हॅल्यू ऑफ 1 इंटू एच. प्रिव्हियस स्टेपला जो फाइंड आउट केला त्याची व्हॅल्यू सांगा किती आहे एच ची. Ma'am, 2388.53. 2388.5 हे सगळं कॅल्क्युलेशन करा आणि बी ची व्हॅल्यू किती ती सांगा. किती आलाय बी कॅल्क्युलेशन करा. पाय ची व्हॅल्यू 3.40 पुट करा आणि मग आन्सर करा. पॉइंट मध्ये किती ते आन्सर? Ma'am, 2.99 into 10 raised to minus 3. 2.9. ओके व्हेरी गुड. 2.9 म्हणजे तो जर राऊंड फिगरला केला 9 तर तो 3 होऊन जाईल ना. 2.9 पण चालेल किंवा 3 पॉईंट समथिंग आन्सर पण चालेल. 2.9 पुढे काहीतरी डिजिट असेल ना इथे. Into 10 raised into to 10 raised to minus 3. अरे पण मग 2 पॉइंट इथं काय आहे? 2.91 2.99. 956 हा to 10 raised to minus 6 into 10 raised to minus 3. ओके. आणि हा 99 ला जर आपण राऊंड फिगर केली तर हा 3 into 10 raised to minus 3 असा पण येईल. हे तर एक्झॅक्टली करेक्ट आन्सर आहे पण राऊंड फिगरचं पण आन्सर तुमचं करेक्ट असणार आहे. आणि युनिट काय येईल मग? टेस्ला किंवा फ्लक्स पर युनिट दॅट इज दी वेबर पर मीटर स्क्वेअर नॉट टेस्ला.
समजलंय न्यूमरिकल कसं सॉल्व्ह झालंय फर्स्ट? Yes, ma'am. ओके, देन राईट डाऊन सेकंड न्यूमरिकल. आता हे पुढचं न्यूमरिकल तुम्ही मला सगळे आन्सर सांगायचे, मी स्टेप सांगणार, तुम्ही त्या फॉलो करायचे. नोट डाऊन द न्यूमरिकल. An iron ring of mean length, an iron ring of mean length. आता इथे काय डायमीटर वर्ड नाही, त्यामुळे तुम्हाला काही इथे कन्वर्जन करत बसायची गरज नाही. मीन लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50 centimeter, has 500 tons of winding. Has 500 tons of winding. The relative permeability of iron is, the relative permeability of iron is 600 when a current of, when a current of 3 ampere, 3 ampere flows in the winding, flows in the winding. Determine the flux density, determine the flux density. नोट केले न्यूमरिकल सर्वांनी? पार्टिसिपंट नोट केले का न्यूमरिकल? Then tell me the given. Firstly, L is equal to mean length दिले, किती मीटर दिली आहे? 50 centimeter. 50 centimeter. After that, has 500 tons. मीन्स किती क्वांटिटी दिली आहे? नोटेशन सांगा तुम्ही. टन्स कशाने डिनोट होतात? स्टुडंट आता एक एक नेम घेऊन सांगायला लावू का आन्सर मग? भूषण बोरसे सांग आन्सर. Hertz. नंबर ऑफ टन्स कशाने डिनोट करायचे? And H. कॅपिटल एन. नंबर ऑफ टन्स, नंबर म्हणजे काय? एन, एन नी डिनोट करता. नंबर ऑफ टन्स इज इक्वल टू 600. करा रिपीट. नंबर ऑफ टन्स कशाने डिनोट करतात? N. एन. देन आफ्टर दॅट रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. सांगा आता काय, कोणतं नोटेशन घेऊ रिलेटिव्ह परमेबिलिटी साठी? Ma'am, UR. व्हेरी गुड. म्यू आर. म्यू आर इज इक्वल टू 600. किती दिले? म्यू आर इज इक्वल टू, नंबर ऑफ टन्स 500 दिलेले आणि म्यू आर ची व्हॅल्यू 600 दिलेली. म्यू आर इज इक्वल टू 600 अँड करंट ऑफ 3 एम्पियर. सांगा करंट कशाने डिनोट होतो? I. I is equal to 3 ampere. Then determine the flux density. मग कशाने डिनोट होती फ्लक्स डेन्सिटी? टेल मी, नोटेशन सांगा. Ma'am, B. बी. गिवन कसं घेतलं ते सगळ्यांना नोट म्हणजे क्लिअर झालंय का? कशासाठी काय लेटर यूज करायचा असतो ते? Yes, ma'am. देन फर्स्टली आता इथे गिवन मध्ये आपल्याला एच दिलेला आहे का? नाही. मग त्यासाठी आता फॉर्म्युला असा इम्प्लिमेंट करावा लागेल की ज्यावरून आपल्याला फ्लक्स डेन्सिटीचे पॅरामीटर म्हणजे फ्लक्स पर युनिट एरिया या फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला ते फाइंड आउट करता येईल. गिवन मध्ये एरिया पण दिलेला नाहीये आणि फ्लक्स पण दिलेले नाही. म्हणजे ह्या दोन्ही व्हॅल्यू आपल्याला ह्या गिवन वरन ऑब्टेन करावं लागणार. एच पण आपल्याला कॅल्क्युलेट करावा लागू शकतो म्यू 0 म्यू आर वरनं, त्याच्या फॉर्म्युल्यावरनं एक बी फाइंड आउट होऊ शकतो. अदरवाइज फ्लक्स पर युनिट एरिया आणि फ्लक्स आणि एरिया हे दोन्ही या गिवन वरनं कॅल्क्युलेट करावं लागेल. फर्स्ट स्टेप
To calculate the B, we have to first find out the MMF. MMF find out करावं लागणार आहे फर्स्टली. MMF चा फॉर्म्युला सांगा चला आता. टेल मी स्टुडंट, प्रिव्हियस न्यूमेरिकल मध्ये पण घेतला होता. MMF इज इक्वल टू, टेल मी द फॉर्म्युला. बोला फॉर्म्युला काय MMF चा? Ni upon L. MMF is equal to only N into I, number of turns into current. करा रिपीट, काय आहे? N into I. N into I. N म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स आणि I इज दी करंट. मग दोन्ही व्हॅल्यू पुट करा आणि आन्सर सांगा. N ची व्हॅल्यू किती आहे? N is equal to And 500. 500 and I is equal to 3. 3. 3. किती तुमचा आन्सर? MMF is equal to And 1500. 1500. 1500 ampere ton. 80 एम्पियरचा A आणि टर्नचा T. इथपर्यंत क्लिअर का सगळ्यांना? Yes, ma'am. After that, to find out the cross sectional area, we have take the formula of reluctance. S is equal to, reluctance चा फॉर्म्युला काय होता? L upon mu 0 mu r into A. मी सकाळी डेरिवेशन डिराइव्ह करून दाखवलं होतं का असा फॉर्म्युला? S is equal to, reluctance is equal to L upon mu 0 mu r A. Then put all the value in this equation. हे नोट केलं इरेज करायला मला? Yes, पुढच्या ma'am. स्टेपला हे करते. Then S is equal to L. Tell me the value of L. L किती दिला आहे? 50. L 50 दिला आहे. Yes, ma'am. 50 सेंटीमीटर आहे ना, बट ते 50 into 60 minus 50 into 10 raised to minus 2 हा झाला तुमचा न्यूमरेटर डिवायडेड बाय म्यू 0. सांगा कॉन्स्टंट व्हॅल्यू किती म्यू 0 ची? प्रिव्हियस न्यूमरिकल मध्ये नोट करून घ्यायला लावली. टेल मी किती म्यू 0 ची व्हॅल्यू प्रिव्हियस न्यूमरिकल ला नोट करून दाखवली होती? 4 into 10 raised to minus 7. 4 पाय into 10 raised to minus 7. म्यू आर गिवन मध्ये दिलेला आहे. किती म्यू आर? And 600. रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी 600. एरिया दिलेला आहे का? एरिया दिलेला आहे का? Oh, ma'am. नो. दॅट्स वाय पुट ओनली दी ए. इथपर्यंत क्लिअर सर्वांना? Yes, ma'am. ओके. देन एवढं कॅल्क्युलेशन करा. 50 into 10 raised to minus 2 divided by 4 pi into a. म्हणजे हा एवढा न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर सॉल्व करा आणि हा ए डिनॉमिनेटरचा ऍज इट इज राहू दे. ही एवढी टर्म्स किती येते न्यूमरेटर And किती मला सांगा. 355 Ma'am, into 10 raised 6. सांगा काय? and 2.355 into 10 raised to minus. अजून एक कोण असेल काहीतरी आन्सर आलं तर त्यांनी सांगायचं. दुसरं एक आन्सर होतं काहीतरी 6 कोणतरी काय ते बोललं होतं. Ma'am, 663.1455. ओके, हा ते करेक्ट आन्सर आहे. एवढंच फक्त सॉल्व करायचंय. 50 into 10 raised to minus 2 divided by 4 pi 10 raised to 7 into 600. एवढं कॅल्क्युलेशन फक्त तुम्हाला करायला लावलं होतं. त्याचं जे कॅल्क्युलेशन येतं ते आहे तुमचं 663 पॉइंट किती येते? पॉइंट 1455. 48. ओके 14 असेल. एवढंच असू द्या 14 पर्यंत. डिवायडेड बाय ए ॲज इट इज. ओके. Then there is a one relationship between the
reluctance, MMF and the flux. इसे मैं खाली नोट करके phi is equal to MMF upon reluctance. Phi is equal to MMF upon reluctance. या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला काय करायचंय, व्हॅल्यू पुट करायची आहे. एमएमएफ ची व्हॅल्यू किती आहे, फर्स्ट स्टेपला फाइंड आउट केली होती. किती होती एमएमएफ ची व्हॅल्यू? 1500. 1500 1500. 1500 1500 डिवायडेड बाय ही रिलक्टन्सची जी इक्वेशनच्या टर्म्स मध्ये व्हॅल्यू आली ती ऍज इट इज इथे पुट करा. काय येईल मग? 663.14 डिवायडेड बाय ए. हा जो डिनॉमिनेटरचा ए हा न्यूमरेटरला जाईल. याचा रेसिप्रोकल गेला, हे मल्टिप्लिकेशन मध्ये गेलं तर हे न्यूमरेटरला येईल, हे डिनॉमिनेटरला ऍज इट इज जाईल. एवढं नोट करा. पुढच्या स्टेपला 1500 डिवायडेड बाय 663.14 याचं कॅल्क्युलेशन करून सांगा मला काय व्हॅल्यू येते. 2.2619. ओके, मी पुढच्या स्टेपला नोट करते. फ्लक्स इज इक्वल टू फाय इज इक्वल टू काय आलं कॅल्क्युलेशन ते इन टर्म्स ऑफ एरिया. 2.2619. 619. परत सांगा, मला ऐकायला नाही आलं व्यवस्थित. 2.2619. 2.26. ठीक आहे, पुढचा असेल इन टर्म्स ऑफ एरिया. हे तुमचा आन्सर आले. मग आपला फ्लक्स डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे B is equal to फ्लक्स पर युनिट एरिया. हा आपला फॉर्म्युला आहे. क्लियर? फ्लक्सची व्हॅल्यू ही पुट करा ह्या इक्वेशन मध्ये. B is equal to 2.26 into A आणि डिवायडेशनचा A ऍज इट इज. काय कॉमन आहे दोन्ही याच्यामध्ये? A. A कॉमन आहे. A कॅन्सल होईल आणि B ची व्हॅल्यू काय येणार आहे मी तुमची इथे नोट करते. B is equal to 2.26 वेबर पर मीटर स्क्वेअर. समजलं आन्सर कसं फाइंड आउट केलंय? Yes, ma'am. क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके. Then write down next numerical. Listen carefully. An iron ring with a mean circumference, an iron ring with mean circumference 80 centimeter, 80 centimeter, and and cross sectional area and cross sectional area 10 centimeter square, 10 centimeter square is uniformly wound with is uniformly wound with 500 tons of wire, 500 tons of wire. Determine current required to set up the flux density, current required to set up the flux density of 1.2 Tesla, 1.2 Tesla
in the ring. In the ring. Assume mu r is equal to 1000 for the iron. 1000 for iron. नोट केलं न्यूमरिकल सर्वांनी? Yes, ma'am. ओके. देन टेल मी द गिवन. मीन सर्क्युम्फेरन्स म्हणजे काय दिलेलं आहे? एल दिलेला आहे. एल इज इक्वल टू किती दिला आहे? 80 centimeter. 80 सेंटीमीटर. 80 सेंटीमीटर. आफ्टर दॅट क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स काय दिलेला आहे? 10 centimeter square. आपण कशाने डिनोट करणार ते पण सांगत चला. क्रॉस सेक्शनल एरिया कशाने डिनोट होतो? And A. स्मॉल ए. ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वेअर. इज युनिफॉर्मली विथ 500 टन्स म्हणजे काय दिलेलं आहे? कशी व्हॅल्यू दिली? 500. N. Capital N is equal to 500 tons. After that, determine the current. Capital I find out करायचं. To set up the flux density 1.2 टेस्ला म्हणजे काय दिलेलं आहे? कसली व्हॅल्यू दिली आहे? टेल मी. कसली व्हॅल्यू दिली पार्टिसिपंट? फ्लक्स डेन्सिटी कशाने डिनोट होते? Man B. Capital B is equal to 1.2 टेस्ला. Assume mu r is equal to किती mu r? Assume mu r is equal to किती? 1000. 1000 is equal to 1000. Then to find out the current find out करायचं आहे. So firstly MMF च्या फॉर्म्युल्यामध्ये N into I असा फॉर्म्युला असतो, त्यामध्ये करंट असतो. मग आपल्याला फर्स्ट MMF फाइंड आउट करावं लागेल. नंबर ऑफ टर्न्स आपल्याकडे दिलेले आणि I आपण त्याच्यावरून कॅल्क्युलेट करू शकतो. इन फर्स्ट स्टेप MMF चा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आहे H into L. मग H फाइंड आउट करायसाठी आपल्याला B आणि म्यू चा हेल्प घ्यावी लागेल. तर नेक्स्ट स्टेपला सॉल्व करूया. नोट केले सर्वांनी? Yes, ma'am. Then mu is equal to B upon H हा आपला फॉर्म्युला आहे. क्लियर? Yes, ma'am. गिवन मध्ये देताना तुमचा म्यू आर दिलेला आहे. म्यू झिरो ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते, म्यू आर तुम्हाला माहिती आहे. मग तो इथे पुट करायचा. हा एच ह्या न्यूमरेटरला गेला तर हा डिनॉमिनेटरला येईल. ठीक आहे, पुढच्या स्टेपला करू. एच इज इक्वल टू H is equal to B upon mu, where mu is the B upon mu zero mu r. mu ची व्हॅल्यू काय पुट करायची? mu zero mu r. B दिलेला आहे का गिवन मध्ये? पार्टिसिपंट B दिलेला आहे का? Yes, ma'am. Okay. Then tell me, value of B is equal to 1.2 Tesla. 1.2
1.2 टेस्ला. टेस्ला. देन म्यू झिरोची व्हॅल्यू किती आहे? टेल मी. म्यू झिरो कॉन्स्टंट व्हॅल्यू 4 pi into 10 raised to minus 7. 4 पाय इंटू 10 रेज टू मायनस 7. म्यू आर किती दिलाय? म्यू आर इज इक्वल टू 1. किती दिलेली आहे? 1. 1000 दिलेली. 1000 1 नाही दिलेली. म्यू आर इज इक्वल टू 1000. करा हे कॅल्क्युलेशन आणि मला एच ची व्हॅल्यू सांगा किती येते. मी नोट करते. एच इज इक्वल टू 3 into 10 raised to minus 5. 3 इंटू 10 raised to minus 5. कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित करा एकदा. 1.2 डिवाइडेड 4.10⁻⁷ इंटू 1000. माझ्याकडे आन्सर चेंज आहे आणि तुम्ही सांगते ते आन्सर चेंज आहे. एकदा क्रॉस चेक करा. सगळ्यांनी कॅल्क्युलेशन करावे. एक तर आरोग्यालाच शिकवते असं नाही. सगळ्यांचं लेक्चर चालू आहे. नाही तर मी एकेकाला इंडिव्हिज्युअली त्यांचा कॅमेरा ऑन करून सगळे कॅल्क्युलेशन करून दाखवायला लावलं. 9.42 into 10 raised to minus 5. 9.45 42. 32. बरं अजून एक दोन जणांनी कॅल्क्युलेशन करा. माझ्याकडे जे आन्सर आहे ते थोडस व्हेरिएबल आहे. Point into 10 raised to minus 5. किती? 9.42 into 10 raised to minus 5. 1 मिनिट. आता सांगा किती येत आहे? 9.9852 into 10 raised to minus 5. ओके. 9 पॉइंट समथिंग जे आन्सर असेल ना ते करेक्ट आहे. परत एक व्हॅल्यू सांगा. मी नोट करते इथे. 9.9852 into 10 raised to minus 5. 9.98 इंटू 10 रेज टू minus 5. -5. ये आन्सर सोडून अजून कोणाचं काही आन्सर आलंय का? 9.42 into 10 raised to minus 5. ओके. असं पण येऊ शकतं. माझ्याकडे जे आन्सर आहे ते हेच आहे. 9.42 इंटू 10 रेज टू into 10 raised to minus 5. -5. ओके. हे करेक्ट आन्सर आहे. म्हणजे माझ्याकडे पण हेच आन्सर आहे. 9 पॉईंट समथिंग व्हॅरिएशन चालू शकतं. बट थोडंफार सिमिलर यायला पाहिजे. 10 रेज टू पॉवर सेम आला आणि इथं थोडं व्हॅरिएशन चालते. तर एचचं हे आन्सर सगळ्यांनी कन्सिडर करा. आफ्टर that there is one formula of reluctance. हे नोट केले सर्वांनी पुढचं घ्यायला. Yes, ma'am. Then reluctance S is equal to L upon ओके ठीक आहे. रिलक्टन्सचा हा फॉर्म्युला युटिलाइज करण्याच्या ऐवजी आपण डायरेक्ट एमएमएफ चा फॉर्म्युला यूज करू. एमएमएफ इज इक्वल टू H into L. Then tell me the both the quantity. तुमचा H किती आला आहे? 9.42 into 10 हे बरोबर आहे का? Yes, ma'am. 9.42 into 10⁻⁵ इंटू L किती आलेला आहे तुमचा? गिवन मध्ये किती दिलाय? I'm 80 centimeter. Tell me.
80, that is the 80 into 10 raised to minus 2. करा ही कॅल्क्युलेशन किती येतं? 7.536 into 10 raised to minus 5. 7.536 536 into 10 raised into to 10 raised to minus 5. minus 5. मी तुमचा एम्पियर टन MMF चा फॉर्म्युला. Then to find out the I, again MMF चा एक फॉर्म्युला आहे. MMF is equal to N into I असा फॉर्म्युला आहे आपला. N into I. नंबर ऑफ टर्न्स किती दिलेले? MMF ची ही व्हॅल्यू आली ही इथे पुट करा. 7.536 into 10 raised to minus 5 is equal to number of turns किती दिले? Tell me number of turns. And 500. 500. आणि तुमचा करंट ऍज इट इज राहणार. मग करंट फाइंड आउट करायचं असेल तर या MMF ला या 500 ने डिवाइड करा आणि करंटची व्हॅल्यू सांगा किती येते. मी इथे नोट करते. 1.5072 into 10 raised to minus 7. 1.5072 into 10 raised to minus 7. 10 raised to minus 7. 10 raised to चा पॉवर येतोच आहे का? 10 raised to चा पॉवर येतोय का? कारण माझ्या आन्सर मध्ये फक्त एवढा आन्सर आहे 1.50. 10 raised to चा पॉवर नाहीये. अजून कॅल्क्युलेशन मध्ये काय चेंजेस केले, बट स्टेप समजल्या का तुम्हाला सगळ्यांना? आन्सर आलंय सरांचं? Yes, ma'am. ओके.